Another type of refractory bricks is basic refractory bricks. Okay. So here you have magnesia as the dominating mineral, about greater than 85%. Okay. And hence it is called as magnesia bricks. Okay. So it has high corrosion resistant. Okay. High corrosion resistance property. And this is also used for lining your furnace. High corrosion property இருக்கிறதுனால mostly இந்த மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் பார்ட்ல ஸ்டீலுக்கு ப்ரொடெக்டிவ் கவரா யூஸ் பண்ணுவாங்க. This type of bricks, basic refractory bricks, they will be using for protecting your steel. Okay, waterlogged area you can use this type of bricks. Okay. Next we will see the types of bond in your brick. Okay. So you know the so இதுல ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எது லாங்கஸ்ட் லென்த்தா ஷார்ட்டஸ்ட் லென்த்தா? இதுல எது ஸ்ட்ரக்சர் எது ஹெட்டர்? So longest face indicates your stretcher. Okay. And this one indicates your header. Okay. So either base பண்ணி தான் we classify whether it is English bond, Flemish bond. Okay. So we have first classification as stretcher bond. Stretcher bond. Okay. So stretcher bondல எப்படி இருக்கும் alignment? So in stretcher bond you have in இந்த ஒரு ரோ வந்து கோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதாவது இந்த ஒரு ரோ வந்து they call it as course. Okay, if the bricks are aligned in all the cores by facing your stretcher, means it is called as stretcher bond. So உங்களுடைய facing part வந்து ஃபுல்லா ஸ்ட்ரக்சரா இருந்ததுன்னா it is called as stretcher bond. In all the cores, if the bricks facing is stretcher, then it is called as stretcher bond. Okay. Second one, header bond. Likewise, so if all the bond in all the cores have the face of head, then the bond is known as header bond.
Okay. If your face of wall is having fully head in all the courses, if your face of the wall is having stretcher in all the courses, it is stretcher bond. If it is header, header bond. Okay. And one more thing, when this type of structure bond is used means it is when your wall thickness is equal to half brick. When you are using Arakkal Sevaru வைக்கிறாங்க இல்லையா, at that time you will be using stretcher bond. Okay. Here, when you will use header bond means when your wall thickness is equal to 1 brick. ஒரு கல் செவரு. சரியா? Half brick means that is 10 centimeter. Here 20 centimeter. Okay. Next bond we will see about English bond. So in English bond, here the arrangement of your wall will be in such a way that so alternate chords are arranged as stretcher, header, stretcher, header. Okay. So if first chords is made up of face like structure means next layer chords will be laid as header. This is English bond. This type of arrangement is called as English bond. Okay. Next you have Flemish bond. So from Flemish bond க்கு English bond க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா ஒரே கோர்ஸ்ல ஆல்டர்னேட்டிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் ஸ்ட்ரெச்சர் ஹெட்டர். சரியா? ஸ்ட்ரெச்சர் ஹெட்டர். ஸ்ட்ரெச்சர் ஹெட்டர். Okay. ஸோ இன்னொரு இது டாப் வியூ பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இங்கிலீஷ் பாண்ட்ல செவுத்தோட டாப் வியூ, ஓகே, வாலோட டாப் வியூ பாத்தீங்கன்னா
இப்போ இந்த ஃபேஸ்ல ஸ்ட்ரக்சர் லே பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபேஸ்ல ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. இந்த ஃபேஸ்ல என்ன இருக்கும்? 2 ஹெட்டர் இருக்கும். புரியுதா? இது ஹெட்டர், இது ஹெட்டர். அடுத்தது இங்க என்ன லே பண்ணுவாங்க? ஸ்ட்ரக்சர் லே பண்ணுவாங்களா? இங்க என்ன வரும்? 2 ஹெட்டர் வரும். புரியுதா? சோ அப்போ இங்கிலீஷ் பாண்ட்ல ஒரு ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா அதர் ஃபேஸ் வந்து என்னது? ஹெட்டர் இருக்கும். ஓகே. ஆனா இங்க 2 ஃபேஸ்லயுமே ஸ்ட்ரக்சர் ஹெட்டர் தான் வரும். சரியா? ஸ்ட்ரக்சர் ஹெட்டர் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன். Next one we see about timber. Okay. ஃப்ரீக்வெண்டா கேட்குற டிம்பர்ல வந்து எதுனா சீசனிங். சீசனிங்னா என்னது? டிம்பர்ல இருக்கிற மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட்டை ரெடியூஸ் பண்றது தான் சீசனிங். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும்னா, அதான் நீங்க யூஸ் பண்றீங்கல்ல வுட் ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த வுட்டோட மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் 12% மேல இருக்கக்கூடாது. ஓகே. இப்போ 20% இருக்குன்னா அதை 12% கொண்டு வர்றதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் பண்றது தான் சீசனிங். ரிடக்ஷன் ஆஃப் மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இன் தி சாப். அந்த வுட்டோட பார்ட்ஸ்லயே சாப்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த பார்ட்ல இருக்கிற மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் வந்து 10 to 12%குள்ள கொண்டு வந்துடணும். ஓகே, தட் இஸ் சீசனிங். ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் ஆஃப் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இன் தி வுட். ஓகே, ஸோ யூ வில் சி ஒன் பை ஒன். ஸோ டேக் த ஹெட்டிங் ஆஸ் வுட் அண்ட் வுட் ப்ராடக்ட்ஸ். அதே மாதிரி உங்க பிளைவுட்ல கேள்வி கேட்பாங்க. பிளைஸ், அந்த பிளைஸோட திக்னஸ் எவ்வளவு இருக்கணும்? ஓகே, நிறைய பிளைஸ் சேர்ந்தது என்னது? உங்க டேபிள்லாம் வர்றது திக்னஸ். சரியா? சின்ன சின்ன மெலிசான பிளைஸ் தான். அது பிளைஸ் எப்படி உருவாக்குவாங்கன்னா, திஸ் இஸ் யுவர் லாக். சரியா? ஸோ இந்த லாக் போர்ஷன்ல இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க. ரொட்டேட் பண்றப்ப இங்க பிளேடு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி. ஸோ ரொட்டேட் ஆக என்ன ஆகும்? அப்படியே தோல் உறிஞ்சிக்கிட்டே வரும். சரியா? ஸோ அதை ஒரு லென்த் இந்த மாதிரி லென்த்தா தான் வரும். கட் பண்ணி வர்றது லென்த்தா வரும். அப்புறம் இதை கட் பண்ணுவாங்க. கட் பண்ணி ஒன்னோட ஒன்று வச்சு இப்படிதான் கம்ப்ரஸ் பண்ணுவாங்க. கம்ப்ரஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வுட்டு திக்னஸ்லாம் வர்றது. வுட்டு திக்னஸா வராது. இந்த மாதிரி பிளையா, இந்த இதைதான் ஒரு பிளைன்னுவாங்க. இந்த மாதிரி வர்றத ஒரு பிளை, இதைதான் பிளை வுட்ன்றது.